beacon of light for us all. His dedication to nurturing young minds is truly inspiring. Please join me in welcoming him to deliver the presidential address. A big round of applause for Dr. C. Srikumar as he takes the stage. Over to you, sir. Good evening and welcome. Respected dignitaries on the dais, Honorable Chief Guest of this event, Mr. Dilip Pittapad, the Senior Regional Head for Cambridge International Education, University of Cambridge, UK, and his family, insightful trust members, the dynamic principals and vice principals of our group of schools, the innovative directors of the school, our esteemed alumni guests of honor, dedicated faculty members, enthusiastic parents, loving and supportive grandparents, curious and ambitious students, cherished family members, accomplished alumni luminaries, diligent non-teaching and supporting staff, dear friends and well-wishers. It is truly a privilege and honor to have you all with us on this Christian celebration of Excel Global School. This occasion is not just a celebration of past, but a commitment to the future. When we founded Excel Global School, our vision was clear: to bring world-class education to this rural village, empowering students to think globally and act locally. We firmly believe that geographic location should never limit a child's potential to aspire, achieve and lead on an international stage. The Cambridge International Examination curriculum is designed with a research-backed methodology that ensures holistic development. It focuses on creating lifelong learners by encouraging curiosity, critical analysis, and independent thought. Research conducted by University of Cambridge highlights the students follows the Cambridge pathway, develop exceptional analytical thinking skills, advanced problem-solving skills, and a strong growth mindset. This curriculum emphasizes deep learning and real-world application, enabling students to move beyond memorizing to truly understanding and applying knowledge effectively. It's a deep learning. How do you understand deep learning? What is deep learning? See, deep learning, you can take for example, state board exam, this syllabus. அதில் அந்த ஆழம் குறைவாக இருக்கும், மனப்பாடம் பண்ணுறது ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அது கணக்கு பண்ணி கொஸ்டின் பேப்பராக டிசைன் பண்ணுவாங்க. இன்னும் சிபிஎஸ்சி எடுத்துக்கிட்டால் அதோட கொஞ்சம் கூட டாப் லெவலில் இருக்கும். ஐசிஎஸ்சி எடுத்துக்கிட்டால் அதோட இன்னும் டாப் லெவலில் இருக்கும். கேம்பிரிட்ஜ் எடுத்துக்கிட்டால் பையன் புக்கில் படித்தது கொஸ்டினில் வராது. அவங்க சிலபஸ் ட்ரை பண்ணி கொடுப்பாங்க. இங்கே எக்ஸாமினேஷனுக்கு இது அவுட் ஆஃப் சிலபஸில் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க, அதனால் 10 மார்க்கு வேணும் அப்படி கிளைம் பண்ண முடியாது. உங்களை சிலபஸை கொடுத்துக்கிறாங்க. அந்த சிலபஸில் பையன் எந்த அளவுக்கு டீப்பாக போய் அவன் திங்க் பண்ணி அதை எக்ஸாமினேஷனுக்கு தயாராகிறான். இதை யங் ஸ்டேஜ்லேயே இந்த பிள்ளை பிடிச்சிருக்கணும். இதை பிடிச்சிருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்? அவன் ஜென்ரலாக அவன் ஏர்லியர் ஏஜ்லேயே இந்த ஆர்ட் ஆஃப் லேர்னிங், திஸ் இஸ் ஆர்ட் ஆஃப் லேர்னிங் அண்ட் எஸ் ஆர்ட் ஆஃப் லேர்னிங் என்னது?
ஆர்ட் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் லேர்னிங். இதுதான் கேம்பிரிட்ஜ் சொல்றது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஸ்கூலில் டெவலப் பண்ண டைமில் நான் வந்து ஒரு இன்ஜினியர்கிட்ட ஒரு 4 இன்ஜினியர்ஸ் கிட்ட நான் வந்து ஒப்பீனியன் கேட்டேன். 5 இன்ஜினியர்ஸும் வேற வேற டைப்பில் கொடுத்தாங்க. ஆனால் ஐ ஹாவ் செலக்டட் ஒன் இன்ஜினியர்ஸ் டிசைன். அதுதான் நம்ம ஸ்கூலுக்கு டோட்டல் டிசைன். அப்படியே இன்ஜினியர் நான் பல ஆங்கிள்லையும் அவங்க வந்து டிசைன் கொடுப்பாங்க. அந்த ஆங்கிள் எந்த அளவில் என்வாயர்மெண்ட்டுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்குது. இந்த டிசைன் வந்து 100 வருஷம் தாண்டினாலும் இந்த டிசைன் அப்படியே இருக்கும். மற்ற டிசைன்ஸ் எல்லாம் முதாயிரும். இது போல தான் வந்து லேர்னிங்லேயும் டீப் லெவல் லேர்னிங் இருக்குது. இது நமக்கு புரிய மாட்டேங்குது. இது இந்த கேம்பிரிட்ஜை பொறுத்தமட்டில் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஆல்ரெடி பேரண்ட்ஸ்கிட்ட சொல்லியிருக்கிறேன். அதர் போர்ட்ஸில் என்ன சொல்லுவாங்க கேட்பாங்கன்னாங்க, நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா டிஃபைன் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் அப்படி கேட்பாங்க. பட் கேம்பிரிட்ஜில் என்ன கேட்பாங்கன்னா, நீங்கள் ஒரு காரில் போயிட்டுருக்கிறீங்க, காரை 150 ஸ்பீடில் மைல் ஸ்பீடில் டிரைவர் ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறாரு. திடீர்னு ஒரு ஆடு குறுக்கே வந்துச்சு. டிரைவர் பிரேக் அப்ளை பண்றாரு. இப்போ நியூட்டனுக்கு எந்த லா இருக்கா? இது புக்கில் இருக்காது. புக்கு நீங்க அந்த பிள்ளைக்கு எடுத்து கொடுத்தா கூட இந்த புக்கில் இருக்கிறாரு. நேற்றுக்கு நம்ம ஆனுவல் டேல வைஸ் சான்சலர் வந்திருந்தாங்க. அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல வந்து 70% ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபெயில் ஆகுறாங்க. ஏன்னாங்க அவங்களுக்கு அந்த லேர்னிங் ப்ராசஸ் ஸ்கூல்ல வந்து கரெக்டாக சொல்லிக் கொடுக்கல. அவர் என்ன சொல்றாருனாங்க, நான் வந்து எக்ஸாமினேஷனுக்கு டெஸ்ட் புக்கு கொஸ்டின் பேப்பரை கொடுப்பேன், டெஸ்ட் புக்கையும் கொடுத்துருவேன். சரி நீ பார்த்தா அதை எழுதணும். ஆனால் வந்து பார்த்து எழுத முடியாது. அந்த அளவுக்கு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. இதுதான் கேம்பிரிட்ஜ் சொல்றாரு. இதை டெவலப் பண்ணணும்னாங்க அந்த பிள்ளைய செல்ஃப் ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணணும் ஏர்லியர் ஏஜ்லேயே. ஸ்கூலில் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பர்டிகுலர்லி இந்த ஏஜ் 8க்கு முன்னாடி அந்த பிள்ளை வந்து இந்த செல்ஃப் ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணியிருக்கணும். இப்போ நம்ம பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, எல்லா வேலையுமே என்ன பிள்ளை செய்ய வேண்டிய வேலையை பேரண்ட்ஸ் செய்து கொடுக்குறாங்க. இப்போ பிள்ளை எங்கே படிக்கும், பிள்ளை எங்கே தப்பு செய்யும்? கேம்பிரிட்ஜ் என்ன சொல்லுறேன்னாக்க, உங்கள் பிள்ளைக்கு 8 வயசுக்கு முன்னாடி அந்த பிள்ளை எவ்வளோ தப்பு செய்கிறது, எவ்வளோ ஃபெயில் ஆகுது, அதை பொறுத்து தான் அடுத்த லெவலில் அந்த பிள்ளை வந்து சக்ஸஸ் ஆகுது. இப்போ வேர்ல்டு லெவல் சக்ஸஸ் அடையணும்னாக்க இந்த ரெசிலியன்ஸ் பவர் ஏர்லியர் ஏஜ்லேயே அவன் புரிஞ்சிருக்கணும். இதுதான் வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து பிள்ளைகளுக்கு சாஃப்ட்வேர் எழுதுறது. இப்போ பேரண்ட்ஸ் என்ன மாதிரி சாஃப்ட்வேர் எழுதுறாங்கன்னாக்க, ராங்கா சாஃப்ட்வேர் போடுது, ராங்கா ப்ரோக்ராம் உள்ள போயிட்டே இருக்குது. என்ன இப்போ வந்து கம்ப்யூட்டரில் சாஃப்ட்வேர் எழுதுறாங்க. ஏன்னா நம்ம கட்டின உடனே பிடிஎஃப் ஓப்பன் ஆகுது. அது தப்பாக சாஃப்ட்வேர் எழுதுனா அது ஓப்பன் ஆகாது. அது போல தான் நம்ம பிள்ளைங்க மைண்ட்லையும் கரெக்டான ரீதியில் சாஃப்ட்வேர் எழுதுனா அது கரெக்டாக வேலை செய்யும் லைஃப் லாங். நீங்கள் எந்த அளவுக்கு 8 வயசுக்கு முன்னாடி ஸ்கூல் லெவல் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி எழுதுறீங்களோ அதை பொறுத்து தான் நெக்ஸ்ட் 100 இயர்ஸ் இந்த பிள்ளை. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் மைண்டில் வச்சு நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுங்க. ஸோ இன்னும் வந்து இந்த பிள்ளைகளை வந்து நிறைய பயம் ஃபெயில் ஆகலாம். ஃபெயில் ஆகி தான் பயப்படிக்கணும். இப்போ தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் 100,000 டைம்ஸ் ஃபெயில் ஆகிறேன்னு சொன்னார். ஒரு இன்னோவேஷனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் 1000 டைம்ஸ் ஃபெயில் ஆனேன். ஒவ்வொரு ஃபெயிலையும் இட் இஸ் நாட் ஃபெயில், இட் இஸ் எஜுகேஷன், இட் இஸ் லேர்னிங். இதை நீங்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் பிள்ளை வந்து சின்ன பிள்ளைகள் வீட்டில் இருக்கிறாங்க. என்ன சனிக்கிழமை எல்லாருமே சேர்ந்து இருக்கிறீங்க. எத்தனை தடவை அதை எடுக்காத, இதை எடுக்காத, அங்கே ஓடாத, இங்கே சாடாத, இங்கே நிற்காத, நடக்காத, எவ்வளோ நெகட்டிவ்ஸ் இந்த பிள்ளைக்கு போய் சேருது. எத்தனை அதை எடு, இதை இப்படி எடு, அதை அப்படி எடு, அங்கே ஏறு, அப்படி ஏறு, இப்படி பாசிட்டிவ் எத்தனை சொல்கிறீங்க. இது நான் சர்வே எடுத்ததில் 100 பேரண்ட் பண்ணால்
99 பேரண்ட்ஸும் நெகட்டிவாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க. இது எடுக்க வந்து இப்போ நான் வந்து நிறைய நாட்டில் போய் ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கிறேன். ஈவன் ஃபின்லாண்டு, ஆஸ்திரேலியா, ஜெர்மனி, ஆல் நார்டிக் கண்ட்ரீஸ், USA, UK எல்லா கண்ட்ரீஸ்ல முன்னாடியே பார்த்துருக்குறாங்க. இப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னாங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஊரில் பிள்ளைகளை வந்து இந்த பிள்ளை வந்து இந்த செல்ஃபோன் எடுக்க வந்துச்சுன்னா உடனே என்ன சொல்கிறீங்க, எடுக்காதுன்னு சொல்கிறீங்க. அவன் கேம்பிரிட்ஜ் என்ன சொல்லுதுன்னாங்க, நீங்கள் எடுக்காதேன்னு சொல்கிறா ஒரு வார்த்தைக்கு பதிலாக ஒரு சின்ன வார்த்தைக்கு பதிலாக 10 செகண்ட் சொல்லுங்க இதை எப்படி எடுக்கிறது. நேரத்துக்கு இந்த ஃபோன் வழியாக தரடா, அந்த தாத்தா கிட்ட அந்த ஸ்வீட் வாங்கி தர சொன்னேன், உனக்கு ஒரு கிரீன் ஸ்வீட் நல்லா இருந்துச்சா, எல்லோ ஸ்வீட் நல்லா இருந்துச்சா, இந்த ஃபோன் வழியாக தரடா, அந்த அங்கிள்கிட்ட அந்த டாய் வாங்கி வர சொன்னேன், எந்த டாய் நல்லா என்ஜாய் பண்ணேன், இந்த ஃபோனை இப்படி தான் யூஸ் பண்ணணும், இதை இப்படி இந்த மாதிரி எல்லாம் யூஸ் பண்ணால் இது ப்ராப்ளம் ஆகும். இப்போ நான் எத்தனை செஞ்சு சொன்னேன், நான் எடுக்காதேன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்கலாம். இது எல்லா எக்ஸாம்பிள்ஸும் இதுதான் ப்ரோக்ராம் சொல்றாங்க. இந்த ப்ரோக்ராம் என்ன ஆகுதுன்னாங்க, ஏன்னா டெய்லி சொல்ல அந்த நெகட்டிவ் நியூரல் கோடிங் ஆகும். இந்த பிள்ளைங்க சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல நெகட்டிவ் நியூரல் கோடிங் என்ன அது வந்து சப்கான்சியஸ்ல அப்படியே பதிவாகும். இது உடனே உங்களுக்கு தெரியாது. ஆஃப்டர் த ஏஜ் 9 9 வயசு ஆன பிறகுதான் தெரியும் நீங்க எந்த அளவுக்கு பாசிட்டிவாக ஃபீல் பண்ணியிருக்கிறீங்க. இது வந்து கைப்பிடிச்சு கரெக்டாக வந்து நிறைய ரிசர்ச்லேயே சொல்லியிருக்கிறாங்க. புரிஞ்சா? இப்போ என்ன மாதிரி தெரியும், நாளைக்கு அந்த காம்படிஷன் வருது, நீ வந்து கலந்துக்கிட்டனாங்க, இல்லை எனக்கு முடியாது. அப்போ அவன் என்ன நினைக்கிறான், நீங்கள் கலந்துக்கிட்டு சொன்ன உடனே அவன் வந்து 10 விதமாக திங்க் பண்ணுறான். அந்த டீச்சர் திட்டுவாங்களோ, என் அம்மா திட்டுவாங்களா, பிள்ளைங்க சிரிப்பாங்களா, இப்படி ஒரு நெகட்டிவ் நியூரல் கூட்ட. இது வந்து சேவிங் பேக். நீங்கள் சேவிங் பேக் பண்ணுறீங்க இல்லையா, 10 வருஷம் தாண்டி கொஞ்சம் கிடைக்கும் இல்லையா பேங்கில் போட்டால், அதுபோல் இது மைண்டில் நிறைய நெகட்டிவ் நியூரல் கோடிங்கில் வந்து உள்ள சேவ் ஆகும். இது சேவ் ஆகும் எப்போ உங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுனாங்க 9 வயசு 10 வயசு போது தான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. பிள்ளைகள் அது என்னன்னாக்க கான்ஃபிடென்ட் இல்லை. எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் பாசிட்டிவாக சொல்லி இந்த பிள்ளைங்க ஃபெயிலியர்ல இருந்து அடுத்த லெவலில் கொண்டு வரீங்க. நானும் வந்து 100 இடம் ஃபெயில் ஆனேன், இப்படி தான் இருக்கும். அந்த பிள்ளை வந்து ஏர்லியர் ஏஜ்லேயே இந்த ரெசிலியன்ஸ் பவரை டெவலப் பண்ணுவாங்க. ஸோ இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதை புரிஞ்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட்ல. இதை புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் என்ன அவனுக்கு அன்றாட வேலைகள், அன்றாட என்ன சிம்பிள் ஸ்கில்ஸ் நிறைய வேலைகள் இருக்கு. அந்த ஏஜ் கணக்கு பண்ணியுள்ள வேலைகள் அந்த பிள்ளையை கொடுக்கணும். இப்போ நம்ம ஒரு 50s 60s உள்ள ஆட்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் நம்ம பேரண்ட்ஸ் எவ்வளோ நம்மளுக்கு ஒர்க் கொடுத்தாங்க. எனக்கு என் வீடு வந்து பேக் சைடில் தான் இருக்குது. ஏன்னா இந்த ஏரியா தான் அந்த சைடில் அப்பா வந்து வெத்தில தோட்டம் வச்சுருப்பாரு. இந்த இடத்துல வந்து வாழைத்தோட்டம் இருக்கும். இந்த இடத்துல மேடி ஃபீல்டு இருக்கும். புரிஞ்சா? ஏன்னா வேற வந்து இந்த இடத்துல என்ன பார்க்குற வேலை நான் நிறைய லேர்ன் பண்ணேன். ஃபாதர் திட்டுவார், என்னென்னவோ செய்வார் இந்த ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு. பட்டு நிறைய லேர்ன் பண்ணேன். அந்த டைமில் நிறைய லேர்ன் பண்ணேன். புரிஞ்சா? இப்போ நீங்கள் என்ன நடக்குதுன்னாங்க, பிள்ளைகளுக்கு லேர்னிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொடுக்கல. ஃபாதர் செய்கிற ஒரு ரைஸ் மில் வச்சுருந்தாரு. என்ன நான் 9 வயசுல நான் ரைஸ் மில்லு ஓட்டியிருக்கேன். 30ஆம் படிக்கிற டைமில் ரைஸ் மில் ஓட்டியிருக்கேன். இப்போ சின்ன டெக்னிக்ஸ் லேர்ன் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். இது வந்து நம்ம பேரண்ட்ஸ் படைய கஷ்டத்தை, நம்ம பேரண்ட்ஸ் படுற கஷ்டத்தை பிள்ளைகளுக்கு புரியணும். இப்போ நிறைய வந்து கிரைம்ஸ் எங்கே நடக்குது, எஜுகேட்டட் இன்ஜினியர்ஸ் இந்த மாதிரி உள்ள அந்த சூழ்நிலை தான் நிறைய கிரைம்ஸ். உள்ள பேப்பரில் எடுத்து பார்த்தாலும் எல்லாம் எஜுகேட்டர்ஸ் தான் செய்கிறாங்க. எதனால செய்கிறாங்க? அது கஷ்டப்படாமல் சம்பாதிக்கணும். என்ன நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டம் அப்படி தானே இருக்குது. கஷ்டப்படாமல் மார்க் கிடைக்கணும். என்ன ஸோ இதை நம்ம முதல்ல புரிஞ்சாதான்
இந்த கேம்பிரிட்ஜுக்கு லேர்னிங் ப்ராசஸ் நம்ம புரிய முடியும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ ஜாஸ்தியாக சொல்ல விரும்பல. ஸோ ஐ ஹோப் தட் யூ அண்டர்ஸ்டுட் த கேம்பிரிட்ஜ் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ். புரிஞ்சா? என்னோட மகா ஆஷிகா 10th வரை ஐசிஎஸ்சியில் படிச்சுட்டு இருந்தேன். ஏன்னா 11th 12th நான் இங்கே கொண்டு சேர்த்தேன், கேம்பிரிட்ஜில் கேட்டேன். 10th வந்து ஐசிஎஸ்சியில் 98 மார்க்ஸு, ஸ்கூல் ஃபஸ்ட்டு. 98 மார்க்ஸு, ஸ்கூல் ஃபஸ்ட்டு. பட் கேம்பிரிட்ஜில் ஏஎஸ் லெவலில் ஷிஃபில். இப்போ பாருங்கள் கேம்பிரிட்ஜ் எப்படி இருக்கும். புரிஞ்சா? ஒன்ஸ் அந்த கேம்பிரிட்ஜ் சிலபஸ் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி சொன்னாங்க, அவனுக்கு லைஃப் வந்து வேற ஃப்ரீக்வன்சியில் ஒர்க் அவுட் ஆகும். ஸோ யூ ஆர் ப்ரோக்ராமிங் த சைல்ட்ஸ் பிரைன். சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுறீங்க. யூ ஆர் த சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர். யுவர் பேரண்ட்ஸ் ஆர் ஆல் த பேரண்ட்ஸ் ஆர் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் ஃபார் யுவர் சைல்டு. Yourself and you discuss with our teachers. Yourself and teachers. So success is inspirational, failure is educational. To be the best, your child must be able to handle worst. To be the best, the child must be handling the worst situations. The problem is deep learning and real world application. This is very important. Deep learning and real world application. இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சு. ப்ராப்ளம் வந்தால் அவருக்கு இப்படி அவர் அந்த ப்ரோக்ராமை நீங்கள் பண்ணுங்க, இப்படி தான் இருக்கும். ப்ராப்ளம் வந்தால் பயந்து விடக்கூடாது. ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் லைக் டாக்ஸ். டாக்ஸை கண்ட பயந்து ஓடுவீங்களா? ஸோ ப்ராப்ளம் வந்தால் பயந்து ஓடினா ப்ராப்ளமும் உங்களை துரத்தும். ப்ராப்ளத்தை வாட்ஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன்? மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வாட்ஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன்? வாட்ஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன்? Yes, solving problems, finding the problems and solving the problem. இதுதான் எஜுகேஷன். எஜுகேஷன் உங்களுக்கு மார்க் பார்க்கறதுக்கு இல்லை. எஜுகேஷன் உங்களுக்கு உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல காலேஜில் அட்மிஷன் மார்க் கிடைக்கிறது இல்லை. எஜுகேஷன் உங்கள் பிள்ளைக்கு நல்ல லெவலில் ஹையஸ்ட் போஸ்ட்டை கிரியேட் பண்ணுறது இல்லை. எங்கே போனாலும் ப்ராப்ளம்ஸ் இங்கே வரும். அவங்க ஹையஸ்ட் போஸ்ட் ஆனாலும் ப்ராப்ளம் வரும். எந்த போஸ்ட்டை போனாலும் ப்ராப்ளம் வரும். அப்போ அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணாங்க உங்கள் பிள்ளை வந்து ஏழிய தேதியிலேயே இது ப்ரோக்ராம் பண்ணணும். நீங்கள் எந்த ஆங்கிள் அந்த ப்ராப்ளம் வருது, அவருக்கு டீல் பண்ண ப்ராப்ளம், இதை மட்டும் புரிஞ்சிருந்தாலே அவன் பரவல ப்ராப்ளம், அகடமிக் ப்ராப்ளத்தில் 1000 ப்ராப்ளம் இருக்குது. அட் த சேம் டைம் ரியல் லைஃப்லேயே 1000 ப்ராப்ளம் இருக்குது. அவன் கரெக்டான ரீதியில் எக்லிபிரியமாக சால்வ் பண்ணிகிட்டே இருப்பான். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஐ ஹோப் தட் யூ அண்டர்ஸ்டுட். I sincerely thank every members of Excel family for being foundation of our journey. I extend my heartfelt gratitude to our dedicated faculty. Your commitment, passion and innovation have been cornerstone of this institution's success. Excel Global School's achievement would not be possible without your unwavering dedication. We are also deeply honored by the presence of our esteemed alumni. Your success and accomplishments continue to serve a guiding light for our current students. Our parents, we are deeply grateful for your trust and unwavering support. Your beliefs in Excel Global Schools mission and mission has been instrumental in helping us reach this remarkable milestone. To our students, both past and present, you are the very heart of Excel Global School. Your achievements, your growth and your potential continue to make us proud. You represent the future of this institution and we are excited about the great things you will accomplish in the year to come. Moving into successive years of our journey, Excel Global School is prepared for growth and new milestones. Let us create a world-class institution that prepare leaders who are equipped to navigate a complex, interconnected
world with integrity, vision and compassion. Thank you, and let's make this celebration truly memorable. Together, we build to excel to be resilient forever and inspiring for generations to come. God bless us. Thank you.